میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان میں آج آخری دن تھا. آج کے دن انہوں نے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اہم بیان دیا اور اس میں انہوں نے بہت ہی اہم باتیں کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کو پاکستان آنا کس طرح کا لگا اور پاکستانیوں نے ان کو کس طرح سے ویلکم کیا اور پاکستان کے لوگ انہیں کس طرح کے لگے اور پاکستان میں ان کا وزٹ کیسا رہا. آئیے ان کی مکمل گفتگو سنتے ہیں, بعد میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. نہ تھی سالوں کی, کئی سالوں کی وہ پوری ہوئی. دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے, میں نے سینکڑوں ٹور کی. میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی, جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں لیکچر ٹور, اور یہ 30 سال ہو گئے. یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں کئی ممالک کی. لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا, جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا, اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں, مسلک ہے, فرقے ہے, لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے, جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں, یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے, کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا, دل کھول کے میرے استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو دور تھا, مجھے کئی سالوں سے آنا تھا, لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے, لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا, اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے, تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو, لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا, اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا, تو میں بولا انشاءاللہ, کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے, تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے, نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے, یونیورسٹی سے, لوگوں سے, اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا, کراچی, لاہور اور اسلام آباد, لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے, نام نہیں لینا چاہتا ہوں, سب کونے سے مجھے لگتا ہے, جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسی سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن, اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے, اب آپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھیے ماشاءاللہ
काफ़ी खुशी महसूस हुई। हालांकि इतनी लंबी ट्रिप में आमतौर पे 2 हफ्ते की होती है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता होती है, और ये जो मोहब्बत थी उसे देख के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया कि मुसलमान जो तादाद में लेक्चर सुनने के लिए आए और जो इदारे में इस्तकबाल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोऑपरेशन और सपोर्ट जो पाकिस्तान हुकूमत से मिली, जो सिक्योरिटी की इंतजामात थे, लगता है मुझे वो एक स्टेप आगे गए देखने के लिए कि मैं यहाँ महफूज हूँ। मुझे तो बहुत यहाँ अमन महसूस हो रहा था। मुझे लगता नहीं था कि सब चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो हो सकता है कि ज़्यादा एहतियात ले रहे थे, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए इंशाअल्लाह उनको अजर मिलेगा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है और चंद घंटों में इंशाअल्लाह, अफसोस हो रहा है कि आखिरी दिन है। आदत से हो गई कि पाकिस्तान में रहने की। तो अल्लाह ताला शुक्रगुजार हूँ। क्या ये ट्रिप, ये जो पाकिस्तान का दौरा मेरा था 2024 में, वो बहुत कामयाब रहा, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इस जो कुरान का पैगाम है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि हम आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे, और जितना हम कुरान पे अमल करेंगे उतना ही हमें सफलता मिलेगी इस दुनिया में और आखिरत में। इसके साथ मैं ये जो मेरे शॉर्ट ओपनिंग रिमार्क्स ख़त्म करता हूँ, और प्रेस को अगर कोई सवालात है तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दूँगा। कोऑर्डिनेटर साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। So which news? Bold news. Bold news. Bold. सबसे पहले तो सब बेहद खुशी हुई आप पाकिस्तान आए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स फॉर इस्लाम, बिकॉज मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ, तो मेरे बच्चे ने मुझे, मेरे बेटे ने, इज द स्टूडेंट ऑफ ए लेवल अहमदाबाद, ही टेक्स्ट मी अ मैसेज। क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम इतने सारे फिरकों में क्यों बटे हुए, तो ये सब कुछ खत्म कैसे होगा, यूनिटी कैसे होगी? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हिदायत है कि 72 फिरकास होंगे, सो ये सब कुछ कैसे खत्म होगा और इनका क्या होगा? ये दिस द क्वेश्चन ऑफ माई सन। एंड सेकेंडली माई क्वेश्चन एज ए जर्नलिस्ट, एक शॉर्ट टाइम, उसके बाद पूछ सकते हैं। भाई साहब के बेटे ने सवाल किया, वो हदीस जो कोट करी तिरमिज़ी की हदीस नंबर 171 है, जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या 73 फिरके होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया होंगे, नहीं कहा कि बनाओ। उनकी पेशन गोई थी क्या जिस तरीके से यहूद में 71 फिरके, ईसाईयत में 72 फिरके, इस्लाम में 73 फिरके होंगे, और उसमें से एक फिरका सही होगा, वो जो जमा के साथ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, जो अमल कर रहा है अल्लाह के रसूल के पैगाम पे। और कुरान में आता है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 और 159 में कि फिरके मत बनाओ, और अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से अगर कोई फिरके बनाता है तो आपको इससे कोई लेना देना ही नहीं, अल्लाह ताला उसको देख लेंगे। आपका जो सवाल था ये फिरके कैसे खत्म होंगे, कुरान की आयत सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो हर मुसलमान अगर कुरान और सही हदीस पे अमल करने लगे तो ये फिरके मिट जाएंगे। अफसोस की बात है कि मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं तो भी सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं,
اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو. وی آر لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور نواز راجہ ہے، میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب، ظفر صاحب، بھارت صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین عمل آپ پاکستان آئے. ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں، آپ سے ملیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہے گی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال دو سوال پوچھ لیے سپلیمنٹری بھائی صاحب نے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹ پتلی بھون بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملی؟ ایک خود تو بولوں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ایز فار ایز پیلسٹائن کاز از کنسرن. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا آواز سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے، 15 پوائنٹ ہے نا، وہی حل ہے. 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے تو مسلمان کے خلاف خصوصاً، اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے. اور یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو،
यहूदियत हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, सोशलिज्म हो, Islam is destined to supersede all कुल्ले, master them all. और अल्लाह ताला दो जगह कहते हैं वलोकरिल मुश्रिकून, कितना भी मुश्रिक न चाहेंगे, कितना भी गैर मुसलमान न चाहेंगे, और एक जगह कहते हैं अल्लाह वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह का वादा है कि हमारा दीन गालिब होगा, और सही हदीस में भी इसका जिक्र आता है कि क़यामत के पहले मुसलमान 60 साल तक पूरी दुनिया पे हुक्म करेंगे, और शरीयत की वो है कि हम मुसलमान को भी ये देखना चाहिए, अल्लाह ने वादा दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपको और मेरी ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह ताला अकेले काफ़ी है। अल्लाह हमको मौका दे रहे कि आप कुरान और हदीस पे चलते हैं क्या नहीं, अल्लाह को तो हमारी ज़रूरत ही नहीं। हमें क्या, जो अल्लाह ताला को अगर फ़लस्तीन का हल करना है वो तो 1 सेकंड में कुन फैकुन हो सकता है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे हमारा, जो फ़लस्तीन पे हो रहा है वो फ़र्ज़ किफ़ाया कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? वो फ़लस्तीन तो अक्सर एक्सीलेंट मार्क्स से पास होंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? उनसे ज़्यादा हमारा इम्तिहान है। फ़लस्तीन को देख के लगता है सिर्फ एक ही मुल्क पूरे दुनिया में आज़ाद है, वो फ़लस्तीन है, बाकी सब ऑक्यूपाइड है। एक ही मुल्क आज़ाद है। तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस पे अमल करेंगे तो हमें फतह मिलेगा। पाकिस्तान सवाल पे मुझे कोशिश करें, एक ही सवाल। डॉक्टर वेलकम पाकिस्तान ये बताइएगा, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, स्कॉलर्स को, आवाम को क्या पैगाम दे के जाना चाहिए? तो नेक्स्ट गुरु आपका अपना नाम और चैनल का नाम बताइए। तो आपने कहा कि पाकिस्तानी आवाम और स्कॉलर्स को क्या पैगाम देना चाहिए? तो नेक्स्ट गुरु का नेक्स्ट गुरु आपका काम मौके मौके लेके जाना। भाई साहब ने सवाल पूछा कि पाकिस्तानी अवाम, पॉलिटिशियन और उलमा को क्या पैगाम देना चाहते हैं। पैगाम यह है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क पूरी दुनिया में है जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ। तो सारी दुनिया की नज़र है कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक नमूना बताए कि इस्लामिक मुल्क कैसा होता है। तो पैगाम ये है कि कुरान और हदीस के और करीब आए और कुरान और हदीस पे अमल करे, चाहे आवाम हो चाहे पॉलिटिशियन हो। उलमा तो माशाल्लाह कर रहे, दावत दे रहे। और ये है मेरा उलमा से कि उलमा और पॉलिटिशियन उनके साथ एक गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो बना इस्लाम के नाम पे, सो दे शुड बी कोऑपरेशन रादर देन फ्रिक्शन। और जो मास्टर ये ताला इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, हाँ उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। तो उलमा को हिकमत से बात करना चाहिए, जो हुक्मरान है, हुक्मरान को उलमा की बात मानना चाहिए, थोड़ा गिव एंड टेक होना चाहिए। हम ये नहीं समझते कि ओवरनाइट बदलाव आ सकता है। देयर शुड बी कोऑपरेशन, बिकॉज अच्छी बात है कि सब मुसलमान हैं, अवाम भी मुसलमान है, हुक्मरान भी मुसलमान है, उलमा भी मुसलमान है। तो हमारा कॉमन एजेंडा तो है ना कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। तो ये कॉमन एजेंडा को रखते हुए, कुरान को आगे रखते हुए, अल्लाह को आगे रखते, अल्लाह के रसूल को आगे रखते हुए अगर हम बात करें और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, ताकि नेट रिजल्ट शुड बी दैट ये देश और कुरान और हदीस के करीब आए, ये रिजल्ट होना चाहिए। 100% ओवरनाइट तो मुमकिन नहीं। अल्लाह के रसूल जब थे वो भी माशाल्लाह 22-23 साल लिए, आस्ते आस्ते। आपको तो 70 साल हो गए ना, उससे ज्यादा। तो हिकमत के साथ अगर टेबल के अक्रॉस बैठे और एक दूसरे को समझे, मेन एजेंडा होना चाहिए कि कॉमन पॉइंट है कुरान और हदीस, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। इस पॉइंट पे बैठ के अगर बात करें, ऑलवेज अमन के वक्त इस्लाम ज्यादा फैलता है।
वॉर के टाइम पे नहीं, इसलिए अल्लाह के रसूल ने सुलह हुदैबिया की थी। तो वही अगर रख के अगर अवाम, हुक्मरान और उल्मा बैठे और कॉमन पॉइंट पे आए ताकि मुल्क तरक्की करे और कुरान और हदीस के करीब आए। अल्लाह ताला तो सारे दुनिया में दीन नाफिज करने वाला, हम चाहे या न चाहे, आप चाहे मैं न चाहे, अल्लाह को मेरे और आपकी जरूरत नहीं, हम तो रबिश है। अल्लाह ने वादा दे दिया कुरान में, हम क्यों ने मेक हे वेल द सनशाइन, हम क्यों ने इसका फायदा उठाए कि इस्लाम तो गालिब होने वाला है। मेक हे वेल द सनशाइन ये कहावत है। तो हम अगर ये करेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप दुनिया चाहते हैं तो अल्लाह दुनिया देगा लेकिन आखिरत नहीं देगा। अगर आप आखिरत चाहेंगे अल्लाह आखिरत भी देगा, दुनिया भी देगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अक्सर लोग कुर्सी के पीछे, तो सबसे अव्वल कुर्सी है आखिरत की। आखिरत की कुर्सी के पीछे रहो, उसमें कोई नुकसान नहीं, दुनिया की मिली या ना मिली, वो आखिरत की कुर्सी एटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए। यहां दुनिया की कुर्सी कितने साल एक इंसान जीता है? 70, 80, 90 साल, उससे ज्यादा तो नहीं, 100 साल, एवरेज कितना? 80 ईयर्स। वो तो ता क़यामत तक है, तो उसके पीछे रहेंगे तो अल्लाह ताला वो भी देगा, ये भी देगा। अपना नाम और अपने चैनल का नाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम जमील मिर्जा, मैं एक्सप्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जब फलस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान भी उसमें उनको इसराइलियों को जवाब दे रहा है फलस्तीन पे हमले का, लुबनान भी दे रहा है और दूसरे भी बैरून दूसरे जो ममालिक हैं वो भी साथ दे रहे हैं। लेकिन जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो खामोश तमाशा उनको देख लें। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक इन हुक्मरानों को अंदाज जवाब नहीं देना होगा कि जब आपके मुसलमान भाई कट मर रहे थे, कुछ मुल्क साथ दे रहे थे और आप तमाशाई बने हुए थे? बहुत शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि ईरान जवाब दे रहा है इजराइल को और बाकी मुमालिक जवाब नहीं दे रहे। इसके लिए देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। अगर वो हुक्मरान ऐसी चीज कर रहे हैं जो हिकमतन उम्मत के लिए फायदा है तो सही है, और कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहे कहना। अक्सर लोग बैकसीट ड्राइविंग करते, बैकसीट ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग तो जानते नहीं, बैकसीट करते। तो ये देखने पड़ेगा वो उनका मौकफ क्या है, उनकी नीयत क्या है। अगर नीयत ये है कि हम करेंगे तो और नुकसान होगा इसीलिए नहीं कर रहे, या करेंगे तो और फायदा होगा, तो हर हुक्मरान अपने हिसाब से वो सोच रहा है। तो इसके अंदर हुक्मरान को उलमा से राय लेना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में क्या करना चाहिए। तो जब हम अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते हैं तो कई वाक़ये ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमें हिदायत है कुरान और हदीस में कि किन वाक़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो मेरी ये राय है कि जितने हुक्मरान हैं वो उल्मा के साथ बैठ के जो उनकी सोच है उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और उल्मा अपनी राय देना चाहिए, और दे शुड बी अ कॉमन एजेंडा। यहां क्या होता है, हम देख रहे हैं कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द उल्मा एंड हुक्मरान। उल्मा हुक्मरान अगर साथ में बैठे और एक दूसरे से डिस्कस करे और उल्मा ये बताए कि आखिरत के लिए क्या बेहतर है। मुसलमान मुल्क है, हुक्मरान भी मुसलमान, उल्मा भी मुसलमान, और वो अगर दलील पेश करे कुरान और हदीस से कि अल्लाह के रसूल ने इस वक्त क्या किया, अल्लाह क्या हमें हुक्म देते हैं, और अगर बैठ के समझौता के साथ बात किए वो बेहतर है बनिस्बत तनाव के। तो हमें हर कोशिश करना चाहिए कि उल्मा साथ में आए और हुक्मरान भी साथ में आए और फिर कलेक्टिव डिसीजन ले। अफसोस की बात है कि अभी जिस तरीके से जो शरिया में होना चाहिए एक लीडर वो है नहीं, वो होता तो फिर मामला आसान हो जाता था। अपना नाम और अपने चैनल का नाम और सिर्फ एक सवाल पूछिए। सब एक ही यहाँ से पूछे, यहाँ भी पूछे, यहाँ प्रेस सिर्फ यहाँ बैठी है, प्रेस इधर ही है। ये लास्ट
ڈاکٹر صاحب احمد رشید صادق انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان بیورو چیف راولپنڈی. ماشاء اللہ. میرا ہم آپ سب سے پہلے آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. نان صاحب, محسن عباسی صاحب جو پروگرام جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ راولپنڈی اسلام آباد ساتھیوں کو مل کے یہاں سے ملتا آ رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے, تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزمائے ہیں. سوری, کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزمائے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہے, مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. سوال کریں گے کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے, اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی یہ سوال کا جواب ڈاکٹر دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ ایکشن پلان, یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام اور چینل کا نام اور ایک وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا نام عامر وسیم ہے. آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ کے اپنے کافی لیکچر سنے ہوئے ہیں. میں آپ وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا, تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائبل مومنٹ یا کیا تھا اس وزٹ کے دوران, موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ میں سے نے پوچھے میرا موسٹ انجوائبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں, اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا, سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا, اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا, سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں, تبلیغ جماعت کی رائیونڈ گیا, جامعۃ اشرفیہ گیا, اہل حدیث کے مرکز گئے, اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ. اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نہیں, مجھے جانا چاہیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ, یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ. ریگریٹیبل تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نہیں. ایک ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے, یہ آج کا سب سے ریگریٹیبل مومنٹ ہے. کہ میں سوچا 4 ہفتے اتنا بہت ٹائم, ابھی سوچا کہ 4 مہینے 1 سال بھی ہوا تو کم ہوتے تھے. تو یہ ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانے پڑے گا چند گھنٹوں میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سال گوگل ایسے ریویو کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ماشاء اللہ کا جو جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا ہے ان کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے بیٹھتا. آپ کا سوال جو ہے وہ اب آپ سے پوچھیں گے سوال ذرا. جی ریسیو کیا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, آپ ہر عمر کے فرد کو ٹچ کرتے ہیں. اس میں یوتھ بھی ہے, بات ہو رہی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا. پاکستان کے یوتھ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کے ساتھ اس کو کافی جائزہ کریں, اور جو آپ کا انٹلیکچوئل رہا یوتھ کے ساتھ آپ پاکستان میں اس کے حوالے سے اپنا تجربہ بتائیے.
भाई साहब का सवाल था कि मेरा मैसेज खुसूसन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लिए क्या है। जहाँ तक कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है, मुझे लगा कि उनमें पैशन और जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत आम यूथ से, आम नौजवान से। और जब पैशन और जज्बा ज़्यादा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसानदार भी हो सकते हैं। तो हमें इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग फसाद चाहते हैं वो ये इस जज्बे को गलत तरीके से चैनलाइज करते, गलत हवाला देते, गलत लॉजिक देते और भड़काते। हमें क्या करना चाहिए, इन नौजवानों को सही तरीके से, सही दिशा में, सही राह में चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान मजीद है। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुरान से जुड़ जाएंगे और कुरान को अपना हिदायत की किताब या डेली गाइड समझे। हम मुसलमान अक्सर कुरान की इतनी इज्जत करते हैं कि उसको कपड़े में बांध के ऊपर रखते, क्या पढ़ने का भी कपड़ा खोलना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, उसको अगर रोज हम पढ़े, समझ के पढ़े, उस पर अमल करें तो, और जितने भी जज्बे हैं, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कई वे से उसको चैनलाइज कर सकें। तो इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की उम्मा अच्छे हाइट्स, ऊंचाई पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सर मेरा नाम जी, सर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये अभी पूरा चीज है और यार भाई डॉक्टर साहब का टाइम जल्दी है। मेरा नाम इरशाद कुरैशी है, डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सूद जो है वो इस्लाम में नाजायज है, अल्लाह से जंग सुनने में वापिस से पूछेंगे सर। सूद जो है अल्लाह से जंग कहा गया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क और बहुत से और इस्लामी ममालिक का निज़ाम जो है वो सूद पे चल रहा है। क्या आपने जो हमारे पुरानों से भी आपकी जो है मुलाकातें हुई, इस हवाले से कोई बात हुई कि कहा यह जाता है कि जब तक सूद का निज़ाम खत्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा? एक चीज़। दूसरा सर, एक सवाल भाई साहब ने पूछा कि सूद काफी आम है पाकिस्तान में। सूद पूरी दुनिया में आम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन पाकिस्तान में आम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाक स्थान है, पाक जगह है। अल्लाह ताला सूद का जो हवाला कुरान मजीद में 8 जगह से करे, और कुरान से बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 279 में अल्लाह ताला फरमाते अगर आप सूद को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग का ऐलान करते हैं। तो सूद सिर्फ एक गुनाह कबीरा नहीं, अजीम गुनाह कबीरा है। शराब पीना गुनाह कबीरा है, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे जंग करेंगे, वो भी गुनाह कबीरा है। लेकिन सूद ऐसा गुनाह कबीरा है जो अजीम गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कई किस्म सूद के सबसे नीचे वाला जो दर्जा है वो ऐसा है कि आप अपने वालदा के साथ जिना करते हैं। तो सूद हराम है और माशरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन देखेंगे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल्ड है, यहूदी कंट्रोल कर रहे थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। तो मेरा ये कहना है कि अगर महीने के ओवरनाइट आप इसको हटा तो नहीं सकते, तो मेरा ये उनसे कहना है कि इंक्रीज द इस्लामिक बैंकिंग को और इंक्रीज करो। और मुझे किसने कहा कि यहाँ तकरीबन पाकिस्तान में 20 या 25% इस्लामिक बैंकिंग है। आप देखेंगे मलेशिया में, यहाँ की पॉपुलेशन 97% मुस्लिम है, मलेशिया की पॉपुलेशन 63% मुस्लिम है, और वहाँ जो इस्लामिक बैंकिंग इज मच हायर देन पाकिस्तान। हालांकि कम होना चाहिए, 63% है। यहाँ की तादाद भी ज़्यादा है, वहाँ की तादाद कम है, तकरीबन 30-32 मिलियन है। तो अगर आप प्रमोट करेंगे इस्लामिक बैंकिंग को तो
इंशाअल्लाह जितना प्रमोट करेंगे उतना सूद का निज़ाम कम होते जाएगा। मेरी हमेशा ये राय है कि जितने भी टॉप 500 कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज, वो कभी लोन लेते ही नहीं, कर्ज नहीं लेते। डेट फ्री कंपनीज, जितनी बड़ी कंपनी, वो प्रॉफिट एंड शेयरिंग नो IPO फ्लोट करते। तो मैं हमेशा कहता हूं मुसलमान से लोन लो ही मत, बेस्ट है। लेकिन लोन लेने की मजबूरी पड़ गई तो लास्ट रिसोर्ट जैसा आप इस्लामिक बैंकिंग से ले सकते हैं। लेकिन देखिए कि शरिया बोर्ड पे मोतबर उलमा है, और आपके मुल्क में जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के जो दुनिया के माहिर है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यहाँ है, वो है। तो अगर मोतबर उलमा है उस शरिया बोर्ड पे, तो आप उस इस्लामिक बैंक में एज लास्ट रिसोर्ट, ये कहना कि इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक यकसा है, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग को इस्लामिक इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है वो ऐसा कहते हैं। ये बात अलग है कि क्योंकि इतनी बैंकिंग सिस्टम, जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम इतनी आम हो चुकी, कहाँ ना कहाँ जाके ऊपर मिलावट होती है। तो 100% नहीं तो 90% तो इस्लामिक है। और जितना हम प्रमोट करेंगे, जितना गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, उतना परसेंटेज जो इस्लामिक बैंकिंग का बढ़ते जाएगा। तो ये एक चीज है कि हम इस्लामिक बैंकिंग और प्रमोट करें ताकि ये सूद का निज़ाम मिट जाए। और ये जो वन ऑफ द रीजन जो है ये कंट्रोल कर रहे यहूदी दो है, एक है सूद के बैंक और दूसरा मीडिया है, और हम दोनों में कमजोर है मुसलमान। सूद में तो कमजोर होना चाहिए, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस होना चाहिए फिर ऑल्टरनेटिव। एंड सेकंड इज मीडिया। अगर दोनों पे हम तवज्जो दे और महारत रखें तो इंशाअल्लाह विल बी ऑन टॉप ऑफ द डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोइन हसन है, GNL न्यूज़ से। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बोला कि आप वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, आपने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और इवेंट्स वगैरह अटेंड किए हैं, आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो उस हवाले से आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? भाई साहब ने कहा कि मुझे क्रिटिसिज्म सामना करने पड़ा। जो भी हक पे है उससे क्रिटिसिज्म आना ही चाहिए, उसके दुश्मन होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में, कि अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने एक एनिमी मुकर्रर किया है, मतलब दुश्मन होने वाले। अब हक की बात करेंगे, दुश्मन तो होना ही चाहिए। तो आप बोलते हैं कि जो क्रिटिसिज्म मुझे यहाँ मिली, मेरे हिसाब से जो तसव्वुर था मुझे उसका 10% मिला, क्योंकि पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो क्रिटिसिज्म भी ज्यादा होंगी। तो आपकी फैनशिप ज्यादा है तो परसेंटेज बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी एनिमीज की भी बढ़ती है। तो जो तसव्वुर मुझे था कि पाकिस्तान आने के बाद क्रिटिसिज्म होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10% था। जिसने भी क्रिटिसाइज किया उस पर एक वीडियो क्रिटिसिज्म का तो 10 वीडियो आगे उसको सपोर्ट करते हुए। तो क्रिटिसिज्म से इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म में अपने लिए कोई हिदायत है क्या नहीं। अगर हिदायत है, अगर मैंने गलती किया तो मैं माजरत चाहूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने इंसिडेंट दिया PI का, पाकिस्तान इंसिडेंट दिया, वो बात में कह दिया मैंने, तो कुछ पाकिस्तानियों का दिल दुखा, सैकड़ों ने मुझे आके माफी मांगी। तो मैं जिक्र कर रहा था एक शख्स का, पाकिस्तानी हुकूमत का नहीं, एक शख्स को कंपेयर कर रहा था जो मुझे लगा कि इतने बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहता था। बहुत से पाकिस्तानियों का दिल दुखा, किसके लिए कि जाकिर भाई से ऐसा बर्ताव किया उसने, अक्सर ये था। और कुछ लोग ने ये भी क्या कि ये जिक्र करने की चीज है क्या नहीं। तो कराची में गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तिसोरी ने मुझसे माजरत मांगी कि आपको कुछ अगर चोट पहुंची तो हम उसके लिए माजरत। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बात को भूल जाओ। तो मैंने गवर्नर साहब से, किस बात की बात कर रहे हैं आप? मैं तो भूल भी गया था। तो मैंने कहा, किस बात की बात कर रहे हैं आप? उसकी बात, वो तो मैं भूल भी गया। और मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूं अगर मेरे वजह से कोई पाकिस्तानी को
अगर दुख पहुंचा या कुछ, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, वो अपने जगह पे क्या है उसका, तो उसके ऊपर तो मैं जानता हूं, काफी एयरलाइंस के सीईओ को जानता हूं दुनिया में, क्या उनके रूल्स है जानता हूं मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते बोलने लगे अरे ये तो गलत है, ये तो शरीयत के खिलाफ है, ऐसा नहीं दे सकता है कोई, वो जानते, वो कभी प्लेन में कभी स्टेट गेस्ट बने नहीं, वो लोग अपने रूम में लेके बात करते हैं शरीयत के खिलाफ दाखिल नहीं किया है, अच्छा वो उसने नहीं लिया। अरे भाई लोग आपको अपग्रेड करते, ये रूल है एयरलाइन का रूल है बिजनेस करने के लिए। एक एयरलाइन नाम नहीं लूंगा, मुझे कहती $250,000 हर साल मुझे देंगी, फ्री टिकट, फ्री होटल, है लिखना चाहिए डॉक्टर जाकिर नाइक ट्रैवल, मैं नहीं लिया। अभी ये शख्स जो मेरे खिलाफ बात करता है वो जानता ही क्या है, ये तो है किस तरीके से एयरलाइन को प्रॉफिट कर सकते छोटी चीज की वजह से। आप समझे, एक एयरलाइन मुझे, मुसलमान एयरलाइन $250,000 देना चाहता है हर साल, सिर्फ ये लिखेगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ट्रैवल्स ऑन दिस एयरलाइन, और मैंने इनकार किया, वो वजह थी मेरी। तो ये लोग जानते हैं क्या बिजनेस क्या होता है। तो गलती हुकूमत की नहीं थी, गलती पाकिस्तान मुल्क की नहीं थी, वो एक शख्स की थी जो बिजनेस जानता ही नहीं। आप समझे ना। लेकिन ये बात मैंने पब्लिक में कहा, हर पब्लिक तो जानता नहीं बिजनेस क्या होता है। वो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फातिमा अगर हाथ चोरी करेगी मैं हाथ काटूंगा, वो जानते ही ये हुकूमत का पैसा है, ये पब्लिक मैं मुझे लगा ये लोग कभी स्टेट के जरिए ने, कभी किसने उनको अपग्रेड नहीं किया। अभी हम एयरलाइन में गया, दूसरे एयरलाइन में, कौन सी एयरलाइन थी भूल गया मैं, आई थिंक सरीना नाम भूल गया, मुझे अपग्रेड किए, एक सॉरी सीरीन है। मैं हमेशा इकोनॉमी में ट्रैवल करता, अल्लाह ने मुझे दौलत दी कि मैं जेट प्लेन में प्राइवेट भी ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन उसूल है खर्चा नहीं करना। अभी वो एयरलाइन है, सरीन एयरलाइन ने मुझे अपग्रेड की। अरे हराम, क्या हराम है, टिकट वो सीट खाली है, कुछ नुकसान नहीं। आप एक्स्ट्रा वेट डालेंगे प्लेन में तो एयरलाइन का नुकसान होता है क्या। मैंने क्या क्या नई टिकट खरीदा, उनका तो कुछ फायदा नहीं, मैंने खरीदा दूसरा कोई आता था प्लेन में। तो लोग को जो बिजनेस आता नहीं और फतवे दे रहे, ये हराम, ये हराम। वो कभी ट्रैवल किए ने, कभी स्टेट के रिए ने, कभी किन्हों उनको अपग्रेड नहीं किया होगा, बंद कमरे में तकरीर करते, कोई भी हदीस काम भी लगाते। तो आप जो क्रिटिसिज्म जो होता है, तो अगर लोग इसको क्रिटिसाइज किए, मैंने कहा ये बात है कि ये छोटा सा जिक्र नहीं करना चाहता था, तो बाकी चीज तो लोग ने कई चीज के मेरे पास जाकिर भाई ये करो। लेकिन जो लोग हक जानते हैं उन्हें पता लगता है, लाइक मिसाल के तौर पर जाकिर भाई बहुत भड़क रहे, वो नौ मुस्लिम पे भड़क रहे। एक दाई को कभी भड़कना ही नहीं चाहिए, अगर वो भड़का तो दाई हो ही नहीं सकता। इफ यू गेट एंग्री तो आप जवाब दे ही नहीं सके। वो तो मैं, क्योंकि वो लोग का टाइम वेस्ट कर रहा था। सवाल के अंदर आपको सवाल पूछना चाहिए 3-4 सेंटेंस में, आधे मिनट का होना चाहिए। वो मिनटों बात कर रहा है और कोऑर्डिनेटर उसको रोक रहा नहीं, तो मुझे कोऑर्डिनेटर का काम करने पड़ता है। और अब रोकेंगे तो प्यार से रोकेंगे, नहीं रोकता तो ऊंची आवाज में रोकना चाहिए। तो लोग कहते हैं जाकिर अभी जाकिर ज़ईफ हो गए। अरे मैं अभी भी जवान हूं माशाल्लाह, एवरेज 3 घंटे सोता हूं। तो ये तरीका है दाई का किस तरीके से हैंडल करना। तो क्रिटिसिज्म जो आई तो मेरे हिसाब से जो मुझे उम्मीद थी उसकी 10% आई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मालूम पड़ रहा है कि जितना प्यार जो पाकिस्तानियों के साथ है, तो जिसने भी क्रिटिसिज्म की उससे 10 गुना ज्यादा उनके रिप्लाई आ गए, तो क्रिटिसिज्म भी कम हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो मोहब्बत मुझे मिली पाकिस्तान में से, वो जो उम्मीद से कई ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर मलिक है। मुसलमान ममालिक के मुकाबले में गैर मुस्लिम जो ताकतें हैं उनका इत्तेहाद बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। क्या वजूहात है मुसलमान ममालिक जो है उनका इत्तेहाद कमजोर है, क्या वजूहात है? इसका जवाब डॉक्टर भेजे के बाद माशाल्लाह कोऑर्डिनेटर हम सुन रहे हैं। This is me asking Prophet and
آج میرے یہ فخر کی بات ہے کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور بہت میری پرانی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات بھی کر سکوں. سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پھر لوگ نوجوانوں پہ مختلف قسم کے جو چیلنجز ہیں اس کرائسس دیکھنے کو ملتے ہیں اور جیسے ہی نوجوانوں کا فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ کسی حد تک مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بھی ہٹ کا شکار ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر ان کا جو وقت ہے وہ سوشل میڈیا اور اس قسم کے پلیٹ فارم پہ گزرتے ہیں, موویز اور سانگ, جبکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو بیسکلی جو جیسے پرانی آیات سننا اس لحاظ سے ان کا جو وقت ہے وہ بہت کم گزرتا ہے کہ کوئی اب سجیشن دے دیں نوجوانوں کو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے میٹر کنسسٹینسی کیسے رکھیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی کنٹینٹ کے مطابق, کوئی آخر میں کوئی چھوٹا سا طریقہ بھی بتا دیں, کوئی پرانی آیات جس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے جواب میں بنا دے کر بھائی صاحب نے کہا کہ جب نوجوان فرصت میں ہوتے تو سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں, قرآن کی طرف نہیں جاتے. تو سوشل میڈیا پر سے ٹیکنالوجی حرام نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا حرام ہے. تو آج کی تاریخ میں بولتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ خرابی ہو رہی ہے, تو آپ کیوں نہ یہ سوشل میڈیا کو اچھائی پھیلانے کے لیے استعمال کرو. آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرو قرآن پھیلانے کے لیے, کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آپ جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے دین کو پھیلانے کے لیے اتنی گھٹیا کوالٹی کرتے, وہ نوجوان دور بھاگتے, وہ سمجھتے اسلام میں خرابی ہے. نعوذ باللہ, خرابی ہم میں ہے. ہم جب ہمارا دھندا کریں گے تو اچھا ایک دم روم سجائیں گے, اٹیلین ماربل خرچہ کریں گے, شادی کریں گے تو کروڑ روپیہ خرچہ کریں گے, سوشل میڈیا پہ کریں گے تو ایک کمزور کیمرہ استعمال کریں گے. یہ ہم جب اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے, میرا ہمیشہ اصول لیا کیا اسلامک ادارہ میرے گھر سے اچھا ہونا چاہیے. آپ میرے گھر پہ آئیں گے تو لوگ سوچتے ایسا گھر میں ملا کیوں, حرام ہے کیا؟ سمپل ادارے میں آؤ, ماشاء اللہ اٹائر ماربل ملیں گے آپ کو, ایئر کنڈیشن ٹاپ. تو لوگ سمجھتے ادارہ ہے تو گھر کیسے آئیں گا, تو گھر آتے تو ہم سوشل میڈیا کا جب استعمال کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال, اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے جو کانفرنسز ہوتے اس کے اندر میں دیکھتا تھا گریمی ایوارڈ, آسکر ایوارڈ میں کیا لائٹ کیا سیٹ ہوتا ہے. ڈانسنگ حرام ہے, لائٹ حرام نہیں, صحیح استعمال کرو تو ڈانس کے ساتھ کرو تو حرام ہے. تو اس لائٹ کا ٹیکنالوجی کا استعمال کرو. علماء جب تقریر کر رہے تھے, سب سے پہلی بار جب ہم نے کانفرنس کی تھی 2007 میں, اور ہم نے اٹ واز انٹرنیشنل کانفرنس جہاں 30 سے زیادہ جو اسپیکرس کو ہم نے بلائے تھے, 250 کو آل اوور دا ورلڈ سے, اور 1/3 سے زیادہ 11 سے زیادہ امریکہ سے, کینیڈا سے تھے, پھر یورپ سے کئی تھے. تو ان لوگ جب آئے دیکھے یہ کیا سیٹ ہے, سب وائٹ لگ رہا ہے. ان کو کیا پتا ہم وہاں آئے بالی ووڈ میں, اور بالی ووڈ تو سیٹ کو دیکھے پہلے دن کے ٹائم پہ بولے کدھر ہے سب سفید, رات کے ٹائم پہ تو سب رنگین ماشاء اللہ. لیکن کچھ چیز حرام نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث کے خلاف اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کو ضرورت ہی نہیں. لیکن جو حلال ہے اس کا استعمال کیجیے, بیسٹ آف ٹیکنالوجی کیجیے, خرچہ کیجیے. لیکن لوگ اگر آپ 100 گنا زیادہ خرچہ کر رہے, 1,00,000 گنا لوگ زیادہ دیکھ رہے, تو میں اچھا بزنس مین ہوں نا, میں 100 گنا آپ سے اچھا کام کر رہا ہوں, آپ سے 1000 گنا زیادہ خرچہ کرتا ہوں, لیکن 1,00,000 گنا زیادہ لوگ دیکھتے, تو پر پرسن آپ کا 1% ہو گیا نا. تو لوگ جب دیکھتے ہم خرچہ بھی کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بھی آتا ہے. جیسا میں کہہ رہا تھا کراچی کے اندر ہمارا ایک کیمرہ 8.5 کروڑ روپے کا ہے, 9 کروڑ ایک کیمرہ. لیکن دیکھتے کتنے لوگ, ایک ہی ٹائم پہ 10 کروڑ کے اوپر لوگ دیکھتے سیٹلائٹ پہ, اس پہ, اور اس کو تو لاکھوں بار استعمال کرتے, سینکڑوں بار استعمال کرتے, اور وہ 100 سال تک رہے گا, 100 سال تک رہے گا. تو آپ جب خود کی دھندا کرتے تو برابر کرتے, بھائی اتنا پیسہ لگاؤ تو اتنا منافع ہوگا, تو یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ. خود پہنیں گے LV کے جوتے, رولیکس واچ ایک دم ٹاپ, روز رائے میں گھومیں گے. میری ٹوئیٹا گاڑی ہے, ہم روزہ خرید سکتے. میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے بیسٹ, اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے ایک دم مسکین. تو ہم اگر یہ اصول بنا دے
کہ اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے سب سے بیسٹ کوالٹی استعمال کرے, لیکن حرام نہ کرے. اور کوالٹی دے تو نوجوان آپ کے پیچھے بھاگیں گے. تو ہمیں ہمارے جو طریقے اس کو بدلنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے دین کو پھیلانے کے لیے. انشاءاللہ نوجوان پھر سے دین کی طرف آئیں گے. یہ آخری سوال ہے جی. اس کے بعد سوال یہ آخری سیکنڈ آخری سیکنڈ لاسٹ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ آئے, آپ آج الوداع ہو رہے ہیں ہم سے. بہت سارے طرح سے سوالات کا بھی آپ کو سامنا ہوا ہوگا, ان کے لیے میں معذرت بھی کرتا ہوں سب لوگوں کی طرف سے. سوری کون سے سوال؟ جہاں بھی آپ کو کوئی تنقید یا اس طرح کے سوالات کا سامنا ہوا مجھے تو میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک بھی تنگ والا سوال نہیں تھا. دنیا بھر میں سودی نظام راج ہے اور سودی نظام کو کیپٹلزم کہتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام راج ہے. اور دنیا میں 56 ممالک کی OIC کے ممبر آیا, تمام ممالک میں 90% سے اوپر مسلم آبادی ہے. تو کوئی ایک ملک کیوں نہیں ان اصولوں کے تحت اپنا کوئی سسٹم انٹروڈیوس کراتا ہے جس کی وجہ سے کہ برابر معاشرے لیول کو لوگوں کی سودی نظام سے جان چھٹے. تھینک یو. آپ یہ بولنا کہ 56 ممالک اور 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ جانتے ہی نہیں اسٹیٹسٹک دنیا کا. بہت کم ممالک ہے جس کے اندر 90% ہے, کئی ممالک ہے لیکن سارے نہیں. مثال کے ملیشیا میں ایگزامپل دیا آپ کو, یہ ممالک وہ ہے جس میں اکثریت مسلم ہے, 51% سے زیادہ ہے, تو اس کو بولتے مسلم میجورٹی کنٹری. 90% نہیں, 90% یہاں ہے. سب انڈونیشیا میں بھی 90% نہیں ہے. انڈونیشیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہے, وہاں بھی 87% ہے. تو ایگزیجریشن. تو جو آپ کا ایک آئیڈیل ماڈل کدھر ہے؟ آئیڈیل تو نہیں ہے, بیسٹ آف دا ورسٹ ہے. بیسٹ آف دا ورسٹ ملیشیا ہے, اور میں نے اس کا آنسر دے چکا ہوں کہ ملیشیا میں جو اسلامک اکنامکس ہے اٹس دا بیسٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. 100% پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن وہاں جو اسلامک بینک کی تعداد ہے, آپشن ایک دم عام ہے. آپ انشورنس لیں گے تو تکافل ہے, ادھر تکافل ہے. آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک میں تو شریعہ کمپلائنٹ لسٹ ہے. تو ملیشیا از اے ویری گڈ ماڈل. وہاں آپ دیکھیں گے حلال سرٹیفکیشن سب سے اسٹرکٹ ہے, وہاں کے جو اصول ہے. تو آپ کو اگر اسٹڈی کرنے کا تو ملیشین سسٹم اٹس ناٹ 100% پرفیکٹ, لیکن بیسٹ اویلیبل ان دا ورلڈ. یہ آخری سوال ہے جس بات ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ شکریہ ادا کریں. ماشاء اللہ. سر آپ کا پاکستان آنا پر یہاں پاکستانی مسلمانوں کی آپ سے محبت یا آپ کی پاکستانی مسلمانوں سے محبت یہ الگ بات ہے, لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ایک دنیا میں اسلام کے بلب کی ہے. پاکستان میں تبلیغ کی تو اتنی ضرورت نہیں, یہاں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے یہ چیزیں آپ کورتیا ماہرین سے ملتے رہے, ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. آپ کا سوال سمجھا, آخر دہرائیں گے ذرا. آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, کہ اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. کیا آپ نے یہ بات پاکستانی حکمرانوں سے یا ماہرین سے ملتے رہے, اس کے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے پاکستان کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل کیا کہ میں کئی مسلم ممالک کے حکمران سے ملا. جب دائی کبھی بھی حکمران سے ملتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ حکمران سے ملنا ہے, آپ نے کیا کیے. ہمارا کام رہتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن حدیث کی ہدایت دیں, اور ہمیشہ کرتا ہوں, اور اچھی طریقے سے دیں گے تو حکمران اس کی بات مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. ہمارا کام ہے ذکر کرنا, فذکر انما انت مذکر, اور جتنا حکمران آپ کو چاہتا ہے اتنی آپ ایڈوائز دے سکتے. کم چاہتا ہے تو کم دیجیے, نہیں تو بدعزمی ہو جائیں گے. تو ڈپینڈنگ اپون کتنے وہ آپ کے قریب ہے, کتنا آپ کا فین ہے, اس طریقے سے آپ کو ایڈوائز دینا چاہیے. اور
ना के हुक्मरान, किधर भी आप जाइए, चाहे आप बिजनेस डीलिंग करो, कुछ भी काम भी करो, जहाँ भी आप लोगों से मिलते, मुसलमान से मिलते हैं तो उनसे इस्लाह करो, और गैर मुस्लिम से मिलते हैं उनको इस्लाम की दावत दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कितनी अहम गुफ्तगू की, और उन्होंने जाते जाते ये भी बता दिया कि मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़लस्तीन है जो आज़ाद है, बाकी सारे मुल्क जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम और आलम इस्लाम अगर एक मुट्ठ में हो जाएं, एक ताकत बन जाए, तो उनको कोई भी फ़ुटबॉल की तरह किक नहीं कर सकता। और मज़ीद उन्होंने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के लोग मेरी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे और इतनी मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी हैं वो हमेशा मेहमान की बहुत नवाजिश करते हैं और हमेशा मेहमान नवाजी करते हैं। जो भी बाहर से पाकिस्तान आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर ही जाता है, और उसका दिल नहीं करता कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊं। इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी पाकिस्तानियों के पास है, पूरी दुनिया में नहीं इतनी मेहमान नवाजी होती।